Hello, good afternoon students. In last lecture, we discussed or we start the nervous system of prawn. That is, nervous system of prawn consists of central nervous system, peripheral nervous system and the sympathetic nervous system. First of all, we discussed central nervous system in which brain or supraesophageal ganglia are present and the circumesophageal commissures, also the ventral thoracic ganglionic mass and the ventral nerve cord is present. In today's lecture, we discuss the remaining part of nervous system, that is circumesophageal commissures and ventral thoracic ganglionic mass and ventral nerve cord and peripheral as well as sympathetic nervous system. So let's we start. In this figure, the whole nervous system of prawn are seen. काल आपण ब्रेनचा पार्ट, अँटिन्युलरी नर्वचा पार्ट, ऑप्टिक नर्व, ऑप्थॅल्मिक नर्व, अँटिनरी नर्व आणि टेगुमेंटल नर्वचा पार्ट बघितला. आता आपण बघणार आहोत सर्कमइसोफेजियल कमिशर्स. सो फिगर मध्ये लक्ष द्या. तुम्हाला राईट हँड साइडला सर्कमइसोफेजियल कमिशर हे वर्ड दिसून येते आणि जिथे एरो केलेला आहे तो पोर्शन आहे circumesophageal commissure. So there are two stout nerves which arises from the posterior end of brain and run backward and downward around the esophagus. म्हणजे इसोफॅगसच्या बॅकवर्ड आणि डाउनवर्डला पण ब्रेनच्या पोस्टिरियर एंड पासून आलेल्या ज्या दोन नर्व आहेत त्या तिथे प्रेझेंट असतात आणि त्यालाच काय म्हणतात, इट युनाइट ventrally with the subesophageal ganglia which form the distinguishable anterior part of the ventral thoracic ganglionic mass. फिगर मध्ये तुम्हाला एकदम सेंट्रली व्हेंट्रल थोरॅसिक गॅंग्लियोनिक मास दिसेल डार्क कलर मध्ये. त्याच्याच एक्झॅक्टली वरच्या साइडला सर्कमइसोफेजियल कमिशरचा पार्ट आहे. तो पार्ट आता आपण बघतोय. Each commissure bear a small commissural ganglion near its anterior end. Anterior म्हणजे वरची, and gives off small nerves to the mandibles of its sides. The two circumesophageal commissures are connected with each other by a slender transverse commissure near the posterior end. ठीक आहे. दोन circumesophageal commissures आहे आणि पोस्टिरियरली ते असे एकमेकांना कनेक्ट होऊन पुढच ते कशामध्ये तयार होतात, व्हेंट्रल थोरॅसिक गॅंग्लियोनिक मास. ओके, नाउ वी डिस्कस the ventral thoracic ganglionic mass. लेफ्ट हँड साइडला ट्रान्सफर कमिशरच्या खाली वर्ड लिहिलेले आहेत व्हेंट्रल थोरॅसिक गॅंग्लियोनिक मास. आताच मी म्हणले सेंट्रली तुम्हाला एकदम डार्क कलरचा तो मास दिसेल आणि त्यामधून दोन्हीही साइडला नर्व्स निघालेले असतील. आता त्या कोणत्या कोणत्या नर्व्स आहेत ते आपण वन बाय वन बघू. सो द व्हेंट्रल थोरॅसिक गॅंग्लियोनिक मास is an elongated oval structure. त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते ओव्हल शेपचं आहे. Situated immediately above the thoracic sternal plates in the mid-ventral line. मधून जी लाईन गेलेली आहे त्याला मिड व्हेंट्रल लाईन म्हणतात. It is a composite mass which is formed as a result of
फ्युजन ऑफ 11 pairs of ganglia. बघा किती पेअर्स आहेत, 11 pairs of ganglia तिथे प्रेझेंट आहेत, which gives off 11 pairs of nerves on the lateral side. बाजूच्या साइड मध्ये मग त्या गॅंग्लियॉन चेच पुढे नर्व्स तयार झालेले आहेत. तर फिगर मध्ये बघा, फिगर मध्ये पहिल्या 3 ज्या पेअर आहेत, that is a cephalic nerves which supply mandibles, maxillary and maxilli. बघा cephalic nerves आहेत, mandibles, maxilli म्हणजे त्या नर्व त्या पार्ट मध्ये जातात म्हणून त्यांना ते नाव दिलेले. The last 8 pairs are of thoracic nerves. Thoracic nerves, ठीक आहे. पहिले 3 आहेत cephalic nerve आणि राहिलेले 8 आहेत thoracic nerves. Thoracic nerves, out of thoracic nerves, first 3 pairs gives off branches to the 3 pairs of maxillipedes and the remaining 5 pairs supply to 5 pairs of walking legs. फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल 5 ज्या खालच्या नर्व आहेत त्या आहेत वॉकिंग लेग्स साठी, आणि ज्या वरती 3 ज्या तुम्हाला दिसत आहेत नर्व्स टू मॅक्झिलिपिड्स एक्झॅक्टली वॉकिंग लेग्सच्या वर. These 3 maxillipede nerves and 5 walking legs nerves collectively called as thoracic nerves. Okay, and each nerve to a leg becomes bifurcated into entering the leg. आता ह्या नर्व जशा आहेत आपण बघितलं होतं अपेंडेजेस इन फ्रॉड, वॉकिंग लेग्स, ठीक आहे, सगळे आपण अपेंडेजेस बघितले होते. त्याच्यामध्ये जे बायफर्केटेड होते, जसं बायफर्केटेड असणारे त्या नर्व तिथे पोहोचलेल्या असणार आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेंट्रल थोरॅसिक गॅंग्लियोनिक मास. नाव आता एक्झॅक्टली खाली येऊ आपण. खाली आहे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जिथे 1 नंबर लिहिलेला आहे तिथे बघा एक ट्युब्युलर स्ट्रक्चर आहे, that is a ventral nerve cord. So the ventral thoracic ganglionic mass is continued posteriorly खालच्या साईडला into the ventral or abdominal nerve cord. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, ventral nerve cord or the abdominal nerve cord, कारण की तो abdominal region कडे ती नर्व जात आहे. It runs posteriorly along the mid-ventral line of the abdomen up to the last segment. Last segment पर्यंत म्हणजे स्टेल्सन पर्यंत, हिनगट पर्यंत नर्व तुम्हाला गेलेली दिसेल. ठीक आहे. ॲब्डॉमिनल रिजन मध्ये ह्या नर्व प्रेझेंट असतात किंवा गॅंग्लियॉन प्रेझेंट असतात, म्हणून त्याला ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन आपण म्हणणार आहोत. राईट हँड साइडला बघा 1 नंबर आकड्यापासून ते 6 नंबर आकड्यापर्यंत ॲब्डॉमिनल गॅंग्लियॉन दाखवलेल्या आहेत. नाव फर्स्ट 5 ॲब्डॉमिनल गॅंग्लिया, 3 ऑफ द नर्व इन इट सेगमेंट्स. त्याच्यामध्येच काय आहेत, पेडल नर्व्स आहेत बघा. पेडल नर्व सप्लाइंग द फ्लिओपॉड्स, फ्लिओपॉड्स मध्ये पेडल नर्व्स आहेत. Then pair of nerves to the extensor muscles of these segments. Extensor muscles मध्ये गेलेल्या नर्व आहेत. Then a pair of nerves to the flexor muscles and the succeeding segments. And the last 6th abdominal ganglion, or it is also called as stellate ganglion. सगळ्यात खाली 6 नंबरची जी गॅंग्लियॉन असणार आहे तिथे तिला स्टिलेट गॅंग्लियॉन असंही म्हणतात. इट इज अ पोस्ट ॲब्डॉमिनल गॅंग्लिया अँड 2 pairs of ganglia of the uropods are present. बघा तिथे तुम्हाला 2 पेअरचे युरोपॉडचे नर्व दिसून येतील.
ठीक आहे. त्याचबरोबर 2 pairs of tension nerves are present and the single median nerve present in the rectum and hindgut region. आपण बघितलं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये आपल्याला माहिती आहे माउथ पासून ते रेक्टम एनस पर्यंत त्यांचा पार्ट कसा डिव्हिजिबल होता. सगळ्यात खालचा जो पार्ट होता तो रेक्टमचा होता. तिथपर्यंत नर्व गेलेल्या आहेत. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम which consists of brain और सुप्रा इसोफेजियल गॅंग्लिया वरच्या पार्ट मधला. त्याच्यामध्ये आपण बघितली अँटीन्युलरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्थॅल्मिक नर्व, अँटिनरी नर्व अँड टेगमेंटल नर्व. त्याच्यानंतर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्येच आपण बघितलं सर्कम इसोफेजियल कमिशन. तिसरा पार्ट बघितला सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये that is a ventral thoracic ganglionic mass जो फिगर मध्ये तुम्हाला एकदम सेंट्रली डार्क कलरचा मास दिसतोय तो. त्याच्यानंतर चौथा आपण पार्ट पाहिला सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा तो होता वेंट्रल नर्व कॉर्ड म्हणजेच जो वेंट्रल थोरॅसिक गॅंग्लियन मासच्याच पुढे पोस्टीरियर रिजनला खाली आलेला आहे up to the hindgut region that is a ventral nerve cord. Okay, this is all about the central nervous system. Now next आपण बघितले डिस्कस केलं होतं की पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम असते. तर ज्या काही नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधून ओरिजिनेट होतात त्या नर्व्स आता ह्या जे तुम्हाला दिसतात त्या नर्व्स पुढे इनर्वेट होतात बॉडीच्या डिफरंट पार्ट मध्ये. इच अँड एव्हरी पार्ट मध्ये त्या इनर्वेट होतात. त्या नर्वला किंवा त्या नर्वस सिस्टीमला पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणतात. ठीक आहे. म्हणजे इच अँड एव्हरी बॉडीच्या पार्ट मध्ये त्या नर्व्स तिथे प्रेझेंट असणार. नाव तिसरी नर्वस सिस्टीम आपण डिस्कस बोललो होतो की सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम असते तिथे. तर सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय? द सिम्पॅथेटिक और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल नर्वस सिस्टीम इज रिप्रेझेंटेड बाय अ फ्यू स्मॉल गॅंग्लिया अँड नर्व्स. A small nerves arising from the posterior part of brain run off roof of the cardiac stomach and pierce to visceral and esophageal ganglia. म्हणजे काय? तर ब्रेनच्या पार्ट मधून किंवा कार्डियक स्टमकच्या पार्ट मधून एकदम स्मॉल साइजच्या छोट्या छोट्या नर्व्स तयार झालेल्या आहेत. त्या सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम मध्ये येतात. Also, some anterior visceral ganglion is joined to commissural ganglia by a pair of connective. Connective ने 2 ganglia जोडलेले आहेत. So the posterior visceral ganglion is free and give off 2 pair of nerves to the muscles of the wall of esophagus and cardiac स्टमक्स. त्या आहेत सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. मेन म्हणजे प्रॉन मध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम समजून घेणं खूप आवश्यक आहे. इझी आहे. तुम्ही ही फिगर व्यवस्थित ड्रॉ करून घ्या. त्यावरून तुम्हाला त्यांचे वेगळे वेगळे ओरिजिन आणि कोणती नर्व कुठे चालली आहे हे समजून येईल. सो थँक यू व्हेरी मच.